Hello guys, welcome back to another video. Today's more like a personal story. Start. This is my Appapan, aka my grandfather from my dad's side. My dad's whole family tree was basically born and brought up in this place called Munnar. So even though our actual place and native area is Arua, we are settled in Munnar. Now coming to my side of the story. Even though I was born in Kuwait, I was brought up basically over here. Like my grandparents were the ones who looked after me until I was 3 years old. So this is basically like a second home to me. Right now, Kuwait number 1 and this is number 2. Like, bro, Kuwait is like, I'm not sure if you can see it properly. This place is known as Grams Land Estate. അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. So this is where you come from. ഇതാണ് entrance and there is this huge area എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ like very nice, beautiful. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പഠിച്ചതും ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പഠിച്ചതും. It's all in this area because it's private and it's closed and no one else can really come inside. So this is like basically our area. I believe when my granddad was around 60, he retired. And then ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് when I was born, he decided to join back. And that's when he showed up at Gramsland Estate. And I am 19 years old and he's been here for the past 19 years. So this is a place which is very close to my heart. And I'll be trying to showing you around. Let's go. This was the entrance. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓഫീസാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിയലി ഫങ്ഷൻ മച്ച്. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് an old factory which again does not function anymore. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there is another house. Basically it's this private estate from Tata where they let my granddad this huge shed over here which you see. And then it's ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് ഷെഡ് huge. So we are at my apartment shed over here. And literally everything over here. Electric battery. എടുക്കണം എച്ചൊക്കെ പൂസമാതിരി എടുത്ത് ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ. റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റിലോട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഷെഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത കാരണം മൊത്തം ചെളി പിടിച്ചെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ മുണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു വാക്ക് അറൗണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഷാൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഷോ യു ഗൈസ് അറൗണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മഴയുണ്ട്, അട്ടയും കാണാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സ്കെയർഡ് അബൌട്ട്. ലീച്ചസ് ഇസ് കോൾഡ് അട്ട. അയ്യോ ഒട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ get a proper view of this whole area. നല്ല രസമാട്ടോ ഇവിടെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. യെസ്, ഐ മേഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇതാണ് മോനെ ഗ്രാംസ്ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഓൾഡ് ഫാക്ടറി വിച്ച് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട്. ഇതും അനദർ 2 ഓഫീസസ് വിച്ച് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് ഡു ദർ വർക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് 1 ഹൗസ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണ്ട. ബ്രോ ഐ എം ഡെഡ് മാൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദൈവമേ മുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഊരിപ്പോവും. ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ട്രോബെറി തോട്ടം പോലെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബീൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ നല്ല
ഭംഗിയതേ അട്ടൊന്നും കയറില്ലല്ലോ അല്ലേ. Now we shall go back down and show you the other side. Iപ്പം bro, it's like all slippery and stuff. എങ്ങാനും വീണ മോനെ. I'm finished. tetanus അടിച്ച് കഴിവില്ലേ. ഓക്കെ, we made it alive. അട്ട വല്ലതും ഉണ്ടോ? Shit, there is one. My sunglasses fell down, that's fine. How do I take this? Oh my god, 1, 2. Do we have more? Nope. This is what I kind of. Oh my god, 3. Shit, man. How do I take all these out? I think I got that out. Yeah. That's out. Okay. They are pretty harmless, to be honest. All they do is like suck your blood. It doesn't really hurt, but any ishtalla. Oh my god, there's another one. Ayyo. Okay, I think we are good to go. One benefit of wearing fluorescent color. എൻ്റെ മുണ്ടിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിനറിയാം. ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ. എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് കാണിച്ച 2 ഓഫീസസ്. ദിസ് ഇസ് മൈ അപ്പൂപ്പൻ ഷെഡ്. ദിസ് ഇസ് വെയർ ഹീ സ്പെൻഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം വർക്കിംഗ്, ഡൂയിങ് ഓൾ ഹിസ് തിങ്സ്, റിപ്പയറിങ് സ്റ്റഫ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വേർ ഐ യൂസ് ടു സൈക്കിൾ അറൗണ്ട് ആസ് എ കിഡ് വെനെവർ ഐ കെയിം ഫോർ മൈ വെക്കേഷൻസ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വൺ ഓഫ് ദ ഓഫീസസ്, അനദർ വൺ. പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ റൂംസും അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ. അയ്യോ, അതെ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി വി വെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് സംവെയർ ഓവർ ദർ, മറ്റേ മുകളിൽ കയറിയിട്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 houses ഓവർ ഹിയർ. വൺ ഹൗസ് ഈസ് ദിസ് റൈറ്റ് ഹിയർ. ബേസിക്കലി ഇതാണ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഷെഡ്. യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് സൈഡ്. ഇത് സ്റ്റോർ റൂം ഐ ബിലീവ്. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് വൺ ഹൗസ്. ദിസ് ഇസ് ആർ ഹൗസ്. ആൻഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ദർ ഇസ് അനദർ ഹൗസ് വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഫാർ അവേ. ഇവിടുന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. യു സീ ദാറ്റ് ഗേറ്റ് ഓവർ ദർ? യെസ്, അത് വേറൊരു വീടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു വഴി പോലെ വെട്ടി ഒഴിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ബ്രോ, ദാറ്റ്സ് ആർ ഹൗസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇൻസൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ്. ആൻഡ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, വി ഹാവ് ഹാഡ് എലിഫൻറ്റ്സ് കം ഓവർ അറൗണ്ട് few months back. They come often actually. Elephants, deers, മറ്റേ വൈൽഡ് പിഗ്സ്, ഐ തിങ്ക് they call wild boars, അതുങ്ങളും വരാറുണ്ട്. സോ വി ഡു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആനിമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടു സേ ദ ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് അവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സ്റ്റോർ റൂം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി യൂസ്ലെസ്. നമ്മുടെ വീടെത്തി ഗൈസ്. This is where I was brought up. My whole childhood until I was 3 years old was completely in this place. Bro, it used to look quite different before because ഇവിടെ മൊത്തം നേരത്തെ മരങ്ങളായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ആനയൊക്കെ വരണ കാരണം they cut it down because ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഓവർ ദർ ഇതിന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫുൾ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് വൺസ് വി ഹാഡ് എൻ എലിഫൻറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഐ ആഡ് ദ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫുട് പ്രിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എലിഫൻറ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് ആന വന്നപ്പോൾ കാണിച്ച ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എലിഫൻറ്റ്. ഇതും ദാറ്റ് ഈസ് ആനപ്പിണ്ടം ഗൈസ്. ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാക്ക്ഡ് അപ് ടു ദെയർ ആൻഡ് ദെയർ വാസ് എൻ എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ദെയർ. It came here and it walked up to that. Around a few months back ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആന വന്നായിരുന്നു. അപ്പം നടന്ന സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. എടുത്ത് കാണാൻ വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ.
നമ്മുടെ വീട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പടയപ്പ. ഓഫ്, ലുക്ക് ഹൗ ക്ലോസ് ദാറ്റ് വാസ്. അവൻ്റെ 2 കാല് ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഞാൻ. ഇത്ര അടുത്തല്ലേ? And there are videos of people which people have shot of the elephant near our house. நீ எப்போ பிள்ளை உன்னை தான் பார்க்குது, உன்னையவே தான் பார்க்குதுல. கீழே போயிருச்சு காலையில் ஏனுக்குள்ள. அது அங்கேருந்து பார்த்தா அப்படி தான் தெரியும். நான் மேலேருந்து கத்துறீங்க. நீ எங்கே பார்த்த? மேலேருந்து வந்து நடந்துட்டு போய் பார்த்துட்டோம். அங்குள்ள யார் நடந்து போகும், நாங்கள் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ பின்னாடி போகாதீங்க போகாதீங்கன்னு. கொம்பு வைக்கணும். இது அடிக்கும் போனாக்கா இதுதான் மட்டமே படையப்பா. படையப்பாவா? So ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഗൈസ്. ദിസ് ഇസ് our house. It's not our own house. Basically കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. Which whenever my granddad retires we have to vacate for them and give it back. But until then we have this beautiful house. ഇന്ന് സൈഡിലോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we have this beautiful river actually. അതും കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം. ഓ ഗോഡ, അത് ബീച്ചസ് മാൻ ഓൾ ഓവർ. ഇവിടെ മൊത്തം കാണും ഇപ്പോൾ. ഓ, I don't know if you can hear it, but ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ബിഗ് റിവർ. സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കണുള്ളൂ. If I go there I might end up falling and dying, which is not worth it. അയ്യോ. So we can go around. It's pretty messed up to say the least because കാടാണല്ലോ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹൗസ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരത്ത് പണിത വീടാണിത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് ദിസ് that era kind of an architecture which you can see quite clearly. This is where we walked out from. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റോർ റൂം. ഇവിടെയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. I don't think there's anything over here. Let's check it out. It's pretty empty. ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ. വെറുതെ വേസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കിച്ചൺ which we will walk to. ഇതൊരു ഡോറാണ്. one entrance to the kitchen, but the main entrance is where I came up. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ആ റിവർ ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ദെയർ. ആൻഡ് എന്ത് താഴത്തേക്ക് നടന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണിച്ചു തരാം. കറൻ്റ്ലി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് താഴെ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. അത് മറ്റേ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്.
വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവര്. ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഈ വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിലെ കൂടെ ക്യാമറ കാണാൻ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ചരക്ക് ചിലപ്പം പൊട്ടും. കൊഴിടിക്കണം ആ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്താണിത് ഇറങ്ങണോ? ഹാൻഡ് പ്ലീസ്. ഞാൻ പതുക്കെ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ എടാ മനു പഠിക്കോ പതുക്കേട്ടാ. ഇതുവരെ സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുള്ള. ഓ ഇത് വാട്ടർഫോൾ എന്നൊക്കെ പറയാറ്. ഗോഡ്നോ ഗോണോ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അത് തെന്നൂട്ടാ കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഒഴിക്കേണ്ട സ്ഥലമായിരുന്നു. മറ്റേ ക്രേസി ഗോവിന്ദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ? മറ്റേ ആ പണെടുക്കാൻ പോയിട്ട് മറ്റേ ആ ബാഗ്. അതന്നെ. അയ്യോ ആരോ പിടിച്ച് എന്നെ പിടിച്ച്. അതെ എന്നെ പിടിച്ച് എന്റെ കൈവിടല്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മുകളിൽ മറ്റേ പ്രേമത്തിന്റെ മറ്റേ ബട്ടർഫ്ലൈസ്. മറ്റേ പ്രേമം സിനിമയിലെ മറ്റേ ഇനീഷ്യൽ ഒരു സീനില്ലേ? മറ്റേ കൊറേ എടുത്തായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തു. കഷ്ടം. ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കാത്ത പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേറെ വരും. ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒന്നുമില്ല.
കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. പോണോ? അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ്. അയ്യോ ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോഡ് വേറെ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇടൂല. അല്ല അത് പറഞ്ഞത് തമിഴ് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തെറിയും. ആ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് പോയതാ ഫ്ലോ പോയതാ, മറ്റേ നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കട്ടെ എന്ന് തമിഴ് പറയണത്. ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് പോയിട്ട് വരാൻ മുടിയുമാ. അതിൻ്റെ ഇടയില് അവസാനം അമ്മ ചേട്ടൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതെ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പറയാം. അടുത്ത് വണ്ടിയിലിട്ടേ എടാ, ജീൻസും ഷൂസും ഇട്ട് വേണം വരാൻ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പക്ക ട്രക്കിങ് പോവാം. മോനെ ഇതിലെ കൂടി എങ്ങനെ താണ്ടി? പൊന്നു തന്നെ എനിക്കൊരു പിടിയില്ലത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു കാലിലേക്ക് അത് വെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടം. പൊട്ടിയ ചെരുപ്പും കയറി ക്യാമറയും. ഇത് വിജയങ്കർ സ്പൈഡർമാൻ. കോലൊന്നോ I can manage. I can do this. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓടിച്ചിട്ടില്ല കടകപ്പ. ഇത് ലോറൻസാണ് കൊച്ചുമോനാ. ശരി. ഓ എന്താ മോനെ. അട്ട കടിച്ച്. ആ കുഴപ്പമില്ല, അത് എടുത്തോളാം. അങ്ങനെയല്ല നോ പ്രോബ്ലം. നോ സീൻ, നോ സീൻ. ഇനി കുറച്ചേരായി ഇങ്ങനെ എന്തോ തുറന്നാ തോന്നിയത്. അപ്പൂനാണല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം. ആ സാറിന്റെ എന്നോടെന്തോ ഭയങ്കര സ്നേഹം. കൊതുകിനും ഒറ്റയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും. ഇതിന്റെ വീലുണ്ടോ നോക്കി, ഇതാണ് ചെയിനാണ്. പോക്കറ്റല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടില്ല ആ വണ്ടിയുടെ അതിലല്ലേ. അത് ഏത് ചെളിയിൽ കൂടെ കയറി പോകും. ഓ ഇതിലെ കൂടെ കയറി സമ്മതിക്കാതെ. 5 ലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാ ചൈനക്കാരുടെ. അതും ചൈന
മോനെ. ഇത് കൊറേ ആയിട്ടാ റോഡൊന്നും കാണാനില്ല. റോഡൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. എടാ പണ്ട് എന്റെ മോനെ പറയില്ല. മലയണ്ണൻ കേറിപ്പോണം പോക്കട്ടായിരുന്നു. ഓ കളർ നോക്കി അതിനെ. ഓ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അവൻ ഉള്ളോട്ട് പോയി. വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. റെഡ് കളറും ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാ 360 ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വിജയങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ തൊട്ടുള്ള സീൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചില്ല ഒരു ടൈഗർ 900 ഫോർ സൈഡ്. അതും കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റേ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് ഇല്ലേ? അതാണ് സെമിത്രി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമ ബൈക്ക് പഠിച്ചാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തായിരിക്കില്ല അമ്മാമ ട്രയംഫൊന്നും ടൈഗർ ഒന്നുമില്ലടാ. അതൊക്കെ 10-30 ലക്ഷം ഇവിടെ വണ്ടിയത്. 20 അതല്ല അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു. അമ്മമ്മയുടെ പൈസ ഉണ്ട്. അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പാപ്പന് പണിയെടുക്കണം, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടു തുടങ്ങി. എവിടെ എത്തി? ആടുജീവിതം. ആട് മാറി കാട് ജീവിതം. വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. മിക്കവാറും സ്പീഡ് 400 ഇന്റർസെപ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. വിജയ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്വാസം കിട്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് മാത്രം മറന്നു എത്തി അല്ലേ? എന്റെ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്. അതെ. ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്റെ മോനെ. നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു. എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആയി നോക്കട്ടെ. ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്. 5000 2000. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ച്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത്ര നടന്ന 2000 ആയുള്ളൂ. മോശം തീരെ മോശം. ദാറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് എ ടൂർ. മോനെ മടുത്ത്. ഹലോ ഗൈസ്, ഇതാണ് അമ്മാമ പറ. ഈ വീട് 1920 ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. 104 വർഷമായി. അമ്മാമ ഈ ചെടി ഏതൊക്കെയാ? ചെടികൾ നോക്കി ഏതൊക്കെയാ? ഇത് അമ്മാമയുടെ
പ്ലാന്റ് കളക്ഷനാണ്. ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ കാക്ടസ്. എന്തൊക്കെയുള്ള അമ്മാമ ഇതില്? സെക്യൂരന്റ് മൊത്തം അമ്മാമ നോക്കി വളർത്തിയെടുത്താണ് ഇത് കാണുന്നത് മൊത്തം. എത്ര വർഷം എടുത്തു അമ്മാമ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്? ചെയ്യാനായിട്ട് 2-3 വർഷം. 2 വർഷം കാണാം. ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയ പിന്നെ അമ്മാമ്മ കുറച്ച് ക്യാമറ ചെയ്യാ. പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ചെടി? ഇത് മൂടിയിട്ടിരിക്കണ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. എന്തിനാ അമ്മാമ്മ മൂടിയിട്ടിരിക്കണേ? അമ്മാമ്മ എന്തിനാ ഇവിടെ വല ഇട്ടിരിക്കണേ? എന്തിനാ? പട്ടി കയറാതിരിക്കാൻ. പട്ടി മാത്രല്ല, ആട്, പന്നി, ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേഴയാട് വന്ന് തിന്നും. ഇത് തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് കണ്ട, ഇത് ആട്. മാനൊക്കെ വന്ന് തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഏത് വന്നില്ല. പൂവൊക്കെ വന്ന് മാൻ തിന്നും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വന്നില്ല. ഓ, ഇത്ര ഉള്ള ചെടി? ശരിയാ, ഇനിയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പോട്ടാ. എല്ലാ ചെടിയും പോയി നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ. അമ്മാമ്മ ഇത്ര നാള് കുറച്ചാൾ എൻ്റെ കൂടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ചെടി വെക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസരത്തിയത്. എല്ലാ ചെടിയും പോയി. സാരമില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്തിറക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ആക്ച്വലി. മൊത്തം അമ്മയുടെ കളക്ഷൻ അല്ല മാമ? ഓ, അതൊക്കെ പോയി ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഇതാ 2 വെറൈറ്റി. താങ്ക് യു. അമ്മാമിക്ക് എന്തോ കാണിക്കാനുണ്ട്. ഏതേടെയാ? ഓ, ഇതാ കാക്ടസാ? എല്ലാം പോയി. അമ്മാമ ഭയങ്കര ക്യാമറ. ഇതെന്താ പട്ടിനെ കൊല്ലാണോ കത്തി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കണത്? This is what it is. അപ്പോൾ this is the first bedroom. Second bedroom. ഇല്ല, എന്ത് പറ്റി? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് മൈ വെക്കേഷൻ. pretty basic. ബെറ്റർ. പിന്നെ ഇന്നൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ pretty small. പറയാൻ വിട്ടു. ദിസ് തിങ് കംസ് വിത്ത് ചിമ്മിനി. മുകളിലോട്ടേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ബട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ തീ ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കോൾഡർ ബാക്ക് ദെൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ആക്ച്വലി. ഹോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ദിസ് ഫുൾ ദാറ്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് പോയി. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്സ് ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ. മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ചത്തുപോയി. ഇവിടെയും അഗെയിൻ അമ്മൂമ്മയുടെ ദിസ് കോൾഡ് ആഫ്രിക്കൻ വൈലറ്റ്. ഇപ്പോൾ പൂക്കുന്ന ടൈമല്ല, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് വിസിബിൾ. ഇവിടെയും ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൺ ഓഫ് ദം ആർ ദെയർ എനിമോർ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അനദർ ചിമ്മിനി. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇഫ് യു ലൈറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. You can see 2 chimneys. ഇത് ഹാളിലെയും ഇത് ബെഡ്റൂമിലെയും ആണ്. These are the 2 chimneys. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോർ റൂം. ഇതാണ് ഉടുപ്പ് അലക്കിയിട്ടും വിരിച്ചിട്ടും എല്ലാം വെക്കണത്. ഇവിടെ നിന്നും കയറാം ഈ ബാത്റൂമിലോട്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ എൻട്രി.
which I shall show right now. This is the kitchen, if you want to call it. Here a storeroom. Everything is so old in this house. Like, even if you look at these switches, പണ്ട് കാലത്തുള്ള സ്വിച്ചസ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണത്. And this is the storeroom. ഇതാണ് കിച്ചൺ. ഇതാണ് അമ്മൂമ്മയുടെ ലോകം. And then this is another part of the kitchen where മറ്റേ മീൻ കഴുകൽ, പാത്രം കഴുകൽ, everything happens. പിന്നെ remember I told you about the washroom? അറിയണ്ട, പക്ഷേ it's a doctor room inside. That is what it is. ഇതാണ് വാഷ്റൂം. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ബേസിക് സെറ്റപ്പ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് അന്ന് കാലത്തുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി ഓൾഡ്, സോ ഐ വുഡന്റ് ബ്ലെയിം ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് എ ഹൗസ് ടൂർ. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 days കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം വെയറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ. എനിവേസ്, ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വെയർ ഐ വാസ് born, brought up, lived my whole childhood. And this place is very close to my heart. And see you guys in another video. Ciao.